ఓం నమో వెంకటేశాయ. వందేందుమౌళిమణిశోభిపదారవిందం వందే సుచాపశరశోభికరారవిందం వందే సదాస్మితలసద్వదనారవిందం వందే కటాక్షవిలసన్నయనారవిందం. మణిమాణిక్యాది రత్నముల చేత అలంకృతమైనటువంటి పాద పద్మములు గలవాడు, ధనుర్బాణాదులచే అలంకృతమైనటువంటి హస్తములు కలవాడు, కరుణా కటాక్ష వీక్షణములు కలిగినటువంటి సుందరమైనటువంటి కన్నులు కలిగినటువంటి శ్రీరామచంద్రునికి నమస్కరిస్తూ తదభిన్న స్వరూపుడైనటువంటి ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క దయా విశేషం చేత సమస్త మానవాళికి ధర్మ తత్పరతను సకల కార్యసిద్ధిని చేకూర్చాలన్నటువంటి సంకల్పంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమద్ రామాయణం అయోధ్యాకాండ ప్రవచన పారాయణ కార్యక్రమంలో నేటికి మనం 276వ రోజులోకి ప్రవేశించాం. ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా తులసీదాస్ వారి భజన సంకీర్తన అయినటువంటి శ్రీరామచంద్ర కృపాళు అనేటటువంటి సంకీర్తనను శ్రీమాన్ పి శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు, అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు వారి బృందం యొక్క సహకారంతో ఆలపిస్తారు. శ్రవణం చేద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీరామచంద్ర కృపాలు భజు మన హరణ భవభయదారుణం. శ్రీరామచంద్ర కృపాలు భజు మన హరణ భవభయదారుణం. నవకంజలోచన కంజముఖకర కౌజ పదకం జారుణం. నవకంజలోచన కంజముఖకర కౌజ పదకం జారుణం. శ్రీరామచంద్ర కృపాలు భజు మన హరణ భవభయదారుణం. భజు దీన బంధు దినేశ దానవ దైత్యవశని కాగలం. భజు దీన బంధు దినేశ దానవ దైత్యవశని కాగలం. రఘునందనందకాంద కౌశల చంద దశరథనోదనం. రఘునంద ఆనందకాంద కౌశల చంద దశరథనోదనం. శ్రీరామచంద్ర కృపాలు భజు మన హరణ భవభయదారుణం. నవకంజలోచన కంజముఖకర కౌజ పదకం జారుణం. కుండల తిలక చారు ఉదార అంగ విభూషణం. శిరం కుట కుండల తిలక చారు ఉదార అంగ విభూషణం.
करदूषणम् आजानुभुज सरचापधर सङ्ग्रामजित करदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन काञ्जमुखकर काञ्ज पद काञ्जारुण तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरोजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरोजनम् मम हृदय काज निवास कुरु कामादि कलदलमाजन मम हृदय काज निवास कुरु कामादि कलदलमाजन श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन काञ्जमुख कर काञ्ज पद काञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणम् नवकञ्जलोचन काञ्जमुख कर काञ्ज पद काञ्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भवभयदारुणम् श्रीराम 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 जय राम जय राम श्री राम श्री సంకీర్తనను ఎంతో చక్కగా శ్రవణం చేశాం. ఇక ఇప్పుడు శ్రీ గురు ధ్యానపూర్వకంగా సంకల్ప వాక్యాలను అందరము కలిసి పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకుందాం. శ్రీ గురు ధ్యానం గురుర్బ్రహ్మా गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवासध्यानं श्रीवेङ्कटाद्रिनिलयः कमलामुखः पुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नः तरङ्गयतु मङ्गलम्. अथ सङ्कल्पः श्रीमदादिवराक्षेत्रे विराजमानस्य श्रीपद्मावती जाने अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः सन्निधौ हनुमत्सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न परिवार समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणः परिपूर्णानुग्रहेण
अस्मिन् भुवने समस्तादिव्याधीनां निवारणार्थं भारतवर्षे विद्यावित्तवाणिज्य कृषिवैद्यवैज्ञानिक देशरक्षणादिरङ्गेषु विद्यमानानाम् आस्तिकमहाजनानां सर्वेषां सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थं धर्माचरणद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् उद्योगार्थिनां समुचितोद्योगप्राप्त्यर्थं दम्पतीनाम् अनुकूलदाम्पत्यसिद्ध्यर्थं सन्तानस्य पितृवाक्यपरिपालनानुकूल बुद्धिप्रचोदनार्थं सकलकार्यसिद्ध्यर्थं गोसंरक्षणार्थं च श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे अयोध्याकाण्डे यथाशक्ति श्लोकव्याख्यानपुरःसरं 30 सर्गश्लोकपारायणम् तथा श्रीधन्वन्तरिमन्त्रपारायणं च अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीवाल्मीकिप्रार्थना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्री आञ्जनेयप्रार्थना मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामायण प्रार्थना। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण श्रीराम प्रार्थना अयोध्याख्येतु गुर्वर्धे त्यक्त्वा राज्यं गिरौ वसन् पादुके भरतायादात् स रामः शरणं मम। श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 30 सर्गः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीरामाय नमः। यत्सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्य కీర్తిరాత్మవతా యథా. రామచంద్రమూర్తి సీతాదేవిని వనవాసానికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. సీతాదేవి ఎన్నో రకాలుగా చెప్పి నీవు నన్ను తీసుకువెళ్లకుండా గనక అయోధ్యానగరంలోనే విడిచి కనుక వెళ్ళినట్లయితే నీవు వెళ్ళిన తర్వాత నీ వియోగంతో ఈ ప్రాణములు నిలబడవు కావున ఏ విషాన్నో గ్రహించి ఈ ప్రాణములను విడిచిపెట్టేస్తాను అని చెప్పి ఆమె కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూ నీతో పాటు రావటమే నా ధర్మము, నా ధర్మాన్ని నన్ను పాటించని నిన్ను విడిచి ఉండలేను అని ప్రాధేయపడితే ఇంకా రాముడు కూడా తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ బాధను బయటకు చెబుతూ సీతాదేవిని గట్టిగా పట్టుకుని ఏమన్నాడు, నిన్ను వనవాసానికి తీసుకువెళ్ళడానికి నాకు భయమేమీ లేదు జానకి,
కానీ నీవక్కడ కష్టపడవలసి వస్తుంది అని, అంతేకాదు నీవు సామాన్యంగా ఇలాగ కష్టపడదాము అని చెప్పి అనుకున్నావా, లేకపోతే నీ మనస్సులో నిజంగానే దృఢంగా నాతో కలిసి వనవాసానికి రావాలని ఉందా అనే నీ పూర్తి ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం నేను ఈ విధంగా మాట్లాడాను తప్ప నిన్ను విడిచి వెళ్ళడం నాకు కూడా ఇష్టం లేదు. నిన్ను రక్షించడం నాకు కష్టము కాదు, నాకు అడవిలో ఎటువంటి భయమూ లేదు అని చెప్పి అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి. ఎందుకు అంటే అన్నీ కూడా అంటే పంచభూతములు కూడా ఆ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క ఆజ్ఞతోటి ఒకవేళ సవ్యముగా కనుక వ్యవహరించకపోతే లోకపాలకుడైనటువంటి సమస్త లోకములను కూడా పాలించే స్థితికర్త అయినటువంటి ఆ నారాయణునికి ఆగ్రహం కలుగుతుందేమో అనే భయంతో ఈ పంచభూతాలు కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఈ భూలోకంలో సక్రమంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అలాగా సమస్త జగత్తు కూడా స్వామివారి యొక్క అధీనంలో ఉండి తాము సవ్యంగా కనుక పనిచేయకపోతే మరి స్వామివారికి ఏమైనా కోపం వస్తుందేమో నారాయణుడికి అనే భయంతో అవన్నీ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటే మరి ఆ పంచభూతములలో ఒక భాగమైనటువంటి ప్రకృతిలో భాగమైనటువంటి అడవిలో సంచరించడం మరి రాముడికి శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడైనటువంటి రాముడికి భయం ఉంటుందా? ఉండదు కదా. అందుకనే వేదం చెబుతున్నది, భీషాస్మాద్వాతః పవతే భీషోదేతి సూర్య అగ్నిశ్చేంద్రశ్చ మృత్యుర్ధావతి పంచమ ఇది. వాయుదేవుడు కూడా ఏమన్నాడు, సీతాదేవి రామచంద్రమూర్తి ఏమన్నాడు, అడవిలో చల్లగాలులు పిల్లగాలులు కాదు సుడిగాలులు వీస్తాయి, వాటి నుండి మనం తట్టుకోలేము, అందరూ నీవు తట్టుకోలేవు, నీవు భరించలేము అన్నాడు కదా. కానీ వాయుదేవుడు కూడా ఆ నారాయణుని యొక్క ఆజ్ఞతోటే చక్కగా పనిచేస్తాడు. సరిగ్గా పనిచేయకపోతే నారాయణుడికి కోపం వస్తుందేమో అన్న భయంతో పనిచేస్తాడు. సూర్యుడు కూడా ప్రతిరోజు కూడా సమయం తప్పకుండా ఉదయిస్తున్నాడు అంటే అది పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహమే. అగ్ని కానీ ఇంద్రుడు కానీ వీరందరూ కూడా చక్కగా పరిపాలిస్తూ అలాగే వర్షములను కురిపిస్తూ వేడిని అందిస్తూ ఉన్నారు అంటే దానికి కారణం పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహమే. కావున పరమాత్మ అనుగ్రహము చేత తమ కర్తవ్యములను నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ఈ పంచభూతములు కూడా పరమాత్మను భయపెట్టగలవా? పరమాత్మకు భయాన్ని చేకూర్చగలవా? అందుకనే రాముడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, నహిమేస్తి భయం కించితు, నాకు ఎవరి వలన కూడా భయం అనేది లేదు జానకి. కానీ నీకు కష్టం కలుగుతుందేమోనని, నీవు నిజంగా దృఢమైన సంకల్పం కలిగినటువంటి దానివు కాదు అని తెలుసుకోవటం కోసమే ఇలా అన్నాను అని చెప్పి అన్నాడు. అని నీ అభిప్రాయం తెలుసుకోకుండా నిన్ను కూడా నాతో పాటు వచ్చేయి అని అంటే నా ఆజ్ఞ మేరకు నువ్వు కాదనకుండా వస్తావు, నా ఆజ్ఞ మేరకు అడవిలో నాతో పాటు సంచరిస్తావు. కానీ నీ మనసులో నీవు బాధపడవచ్చు, మనసులో ఇన్ని కష్టములు వచ్చాయి అని చెప్పి కిందమై దీనత్వాన్ని పొందవచ్చు. కానీ అటువంటి దీనత్వము నీ మనసులో లేదు అనే విషయం నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నది. నీవు దీనురాలివి, కేవలము నన్ను విడిచినప్పుడు మాత్రమే, నా వియోగము మాత్రమే నీలో దీనత్వాన్ని కలుగజేస్తుంది. నాతో పాటు ఉంటే నీవెప్పుడూ కూడా దీనురాలివి కావు. అది కష్టమైన సుఖమైన ఎక్కడైనా సరే అనే విషయం నీ మాటల ద్వారా తెలుస్తున్నది. కావున సీత, యత్సృష్టాసి మయా సార్ధం వనవాసాయ మైథిలి న విహాతుం మయా శక్య కీర్తిరాత్మవత యథా. ఏమన్నాడు, నేను కూడా నిన్ను విడిచి వెళ్ళలేను సీత. వస్తుతః నాకు తీసుకువెళ్ళాలనే ఉన్నది. పైగా మైథిలి, మిథిలా నగరంలో జన్మించినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి జనక మహారాజు యొక్క పెంపకంలో పెరిగిన ఓ సీత, యత్ మయా సార్ధం వనవాసాయ దేవేన సృష్టాసి.
ఈ నీవు మయాసార్థం నాతో పాటు వనవాసానికి రావటం కోసమే దేవేన సృష్టాసి భగవంతుని చేత సృష్టించబడ్డావు. సృష్టాసి అని చెప్పి అన్నాడు ఇక్కడ. అసలు నీవు జన్మించిందే నాతో పాటు వనవాసానికి రావడానికి. తత్ ఆత్మవత కీర్తి యథా, అటువంటి నిన్ను దృఢమైన సంకల్పం కలిగిన వాడు, ఆత్మాభిమానం కలిగిన వాడు, తనకెన్ని కష్టములు వచ్చినప్పటికీ కూడా తన కీర్తిని అంటే మంచి పేరుని విడిచిపెట్టాడో అదేవిధంగా నేను కూడా నిన్ను విడిచి ఉండలేను అని అన్నాడు. అంటే ఈ మాట ఎందుకు చెబుతున్నాడు అంటే, సహజంగా మంచి పనులు చేయటం ద్వారా, ధర్మాన్ని ఆచరించడం ద్వారా కీర్తి ప్రతిష్టలనే వస్తూ ఉంటాయి. అయితే పరిస్థితులు అనుకూలించినంత కాలము కూడా ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ కీర్తిని గడించినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు అనుకూలించకుండా వ్యతిరేకిస్తాయో అటువంటి సందర్భంలో ఇప్పటి వరకు పరిస్థితులు అనుకూలించాయి కావున ధర్మాన్ని ఆచరించగలిగాము, పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు మనం మాత్రం ఏం చేస్తాము, కావున ఈ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టినా పర్వాలేదు, అధర్మాన్ని ఆచరించినా పర్వాలేదు అని చెప్పి కొంతమంది భావిస్తూ ఉంటారు. నువ్వు దొంగ ఎందుకు అయ్యావురా అని అంటే, నా పరిస్థితులు అలా నన్ను ప్రేరేపించాయి, అందుకని నేను దొంగనైపోయాను అని చెబుతూ ఉంటారు. అంటే పరిస్థితులు అనుకూలించినటువంటి ప్రతివాడు కూడా దొంగగా మారితే జీవితంలో చాలామందికి ఎన్నో సందర్భాలలో పరిస్థితులు అనుకూలించవు. అలా అనుకూలించిన వాళ్ళందరూ దొంగలుగా మారిపోతే, లేకపోతే మరో రకంగా అధర్మాత్ములుగా మారిపోతే ఈ లోకంలో ధర్మాత్ములకు తావు ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఎవరికైనా, ఎంతటి వాడికైనా, ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవలసినటువంటి స్థితి తప్పనిసరిగా వచ్చి తీరుతుంది. కానీ అటువంటి స్థితిలో కూడా తన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టనటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి ధర్మాత్ముడవుతాడు, నిజమైనటువంటి అభిమానవంతుడవుతాడు. అతన్నే ఆత్మవంతుడు అని అన్నారు. అందుకనే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఆత్మవత, సచ్చారిత్రము, అలాగే శీలము, వ్యక్తిత్వము, అభిమానము, పట్టుదల కలిగినటువంటి వాడు కీర్తి యథా, కీర్తిని ఏ విధంగా అయితే విడిచిపెట్టాడో, కీర్తిని తనతో పాటు ఏ విధంగా అయితే ఉండే విధంగా చేసుకుంటాడో, మయా విఘాతుం నశక్య, నీవు కూడా నా చేత విడిచిపెట్టడానికి తగినటువంటి దానివి కాదు, నేను కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టను అని అన్నాడు. అంటే నాకు కష్టకాలం వచ్చినప్పటికీ కూడా నిన్ను నేను విడిచిపెట్టను అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఇది మానశౌర్య పద్ధతి అని అంటారు. అంటే మానసికంగా దృఢంగా ఉండేవాళ్ళు, అభిమానవంతుల యొక్క లక్షణం ఇదే అని అంటారు. అందుకనే చెబుతారు ఉదాహరణగా, క్షుత్క్షామోపి జరాకృశోపి శిథిల ప్రాయోపి కష్టాం దశామాపన్నోపి విపన్న దీధితిరపి ప్రాణేషు నశ్యత్స్వపి మత్తేభేంద్ర విభిన్న కుంభకబల గ్రాసైక బద్ధస్పృహ కిం జీర్ణం తృణమత్తి మానమహతాం అగ్రేసర కేసరి అని అంటారు. సింహము ఉన్నది. ఆ సింహము ఆకలితోటి ఆ పొట్ట లోపలికి ఎక్కడికో అతుక్కుపోయినట్లుగా ఆకలితో, విపరీతమైన ఆకలితో ఉన్నప్పటికీ, ముసలితనం చేత శరీరం అంతా కూడా కృషించిపోయినప్పటికీ, శిథిలమ శరీరంలో కొన్ని అవయవాలు పాడైపోయి శిథిలమైనప్పటికీ, కష్టమైనటువంటి స్థితి వచ్చినప్పటికీ, కళ్ళలో తేజస్సుని కోల్పోతున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం కొట్టడమే అలవాటుగా ఉన్నటువంటి, ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలంలో ఉన్నటువంటి ఆ మాంసమును గ్రహించేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగిన ఆ సింహము తనకి ఎన్ని కష్టములు వచ్చినా, ఎటువంటి స్థితి వచ్చినా, కిం జీర్ణం తృణమత్తి, ఎండుగడ్డి తింటుంది ఆ సింహము. నాకు కష్టమైన స్థితి వచ్చింది కావున నేను వేటాడే స్థితిలో ఉన్నప్పుడేమో ఈ విధంగా ఆ ఏనుగులను వేటాడాను, ఇప్పుడు ఆ వేటాడే ఓపిక లేదు కావున గడ్డి తింటాను అని చెప్పి సింహం అంటుందా? అనదు కదా. కావున మత్తేభేంద్ర విభిన్న కుంభక బలగ్రాసైక బద్ధస్పృహ కిం జీర్ణం తృణమత్తి మానమహతాం అగ్రేసర కేసరి, మానమహతాం అగ్రేసర,
అభిమానవంతులలో అగ్రేసరుడైనటువంటి కేసరి సింహము తనకెంత కష్టం వచ్చినా గడ్డిని ఏ విధంగా అయితే తినదో, అదేవిధంగా నిజమైన అభిమానం కలిగినటువంటి వారు తమకెంత కష్టం వచ్చినప్పటికీ కూడా తమ కర్తవ్యములను విడిచిపెట్టరు. తమ సరి అయినటువంటి మార్గాన్ని వాళ్ళు ఆ మార్గాన్ని విడిచి కుమార్గానికి మారరు అని చెబుతున్నదన్నమాట. కావున శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ, తమ తమ ధర్మాలను ఆచరిస్తున్నప్పుడు తమకు కష్టములు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ధర్మాలను ఆ మార్గమును విడిచిపెట్టకూడదు. అందులోనే ఉండి సుఖాన్ని వెతుక్కోవాలి, ఆ కష్టములను సుఖములుగా మార్చుకోవాలి తప్ప కష్టం వచ్చింది కదా అని తమ తమ ధర్మాలను విడిచిపెట్టి వేరే ధర్మాలకి కనుక వెళ్ళినట్లయితే వారు అభిమానవంతులు ఎలా అవుతారు? వారికి అభిమానము మానము ఉన్నట్లు ఏ విధంగా ఒప్పుకోగలుగుతాం? అందుకనే ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఏమంటున్నాడు, నీలో ఉన్న దృఢమైన సంకల్పాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం నేను ఈ విధంగా నిన్ను వద్దన్నాను, అంతే తప్ప నిన్ను విడిచి నేను కూడా ఉండలేను. పైగా నీ అంగీకారము నీ సంకల్పము లేకుండా నాకు కష్టం వచ్చింది కదా అని నన్ను కూడా నాతో పాటు నిన్ను కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతే నా కష్టాన్ని నీకు ఆపాదించినట్టు అవుతుంది. అందుకని నేను వద్దన్నాను తప్ప నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను జానకి అని అంటూ, కీర్తి యథా మయా విహాతం న శక్య, అభిమానవంతుడు కీర్తిని విడిచిపెట్టలేడు. ఎంత కష్టం వచ్చినా నేను నిన్ను విడిచిపెట్టలేను, ఎన్ని కష్టములు వచ్చినప్పటికీ కూడా. కావున నాతో పాటు నీవు కూడా రావచ్చును, నాతో పాటు నిన్ను కూడా తీసుకువెడతాను అంటూ, ధర్మస్తు గజనాశోరు సద్భిరాచరితః పురా తంచాహమనువర్తేద్య యథా సూర్యం సువర్చల. భార్యతో కలిసే ధర్మాన్ని ఆచరించడం అనేది యుక్తమైనది అనే విషయం సీతాదేవి చెప్పింది. ఆ మాటనే రాముడు కూడా ఒప్పుకుంటూ నువ్వు అన్నమాట నిజమే అని అంటున్నాడు. అయితే ఇక్కడ ధర్మాన్ని ఆచరించడం భార్యతో కలిసి ఏంటే, మరి భార్య మాట విని వనవాసానికి వెళ్లకుండా ఉండొచ్చు కదా అని అంటే, ఇక్కడ సీతాదేవి నువ్వు వనవాసానికి వెళ్ళవద్దు అని సీతాదేవి రామచంద్రమూర్తితో అనలేదు. అదే సీతాదేవి యొక్క గొప్పతనం. నీతో పాటు వచ్చి వనంలోనైనా కష్టాలు పడతాను అని అన్నది తప్ప నీ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి నన్ను బాగా చూసుకో, నేను కష్టపడవలసి వస్తుంది కావున నీ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి నీ వనవాసానికి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పి సీతాదేవి అనలేదు. అదే సీతాదేవిలో ఉన్న గొప్పతనం. అందుకే రామచంద్రమూర్తి అంటున్నాడు, గజనాశోరు, ఏనుగుల యొక్క తొండము వంటి చక్కటి ఉరువులు కలిగిన, అంటే చక్కటి సాముద్రికా లక్షణములు కలిగిన, శుభలక్షణములు కలిగిన సీత, ధర్మ పురా సద్భిః ఆచరితః. ధర్మ వానప్రస్థ ధర్మం అంటే ఏమిటి? వనవాసం చేసేటటువంటి ధర్మం ఏదైతే ఉందో అదేదో నేనేదో ఈరోజు కొత్తగా నేను ఆచరిస్తున్నాను అనేం కాదు. నాకంటే పూర్వీకులు ఎంతమందో ఈ వనవాస ధర్మాన్ని పూర్వము సద్భిః ఆచరితః, మంచివారి చేత ఆచరించబడింది. అంటే మంచివారు ఈ వనవాస ధర్మాన్ని ఆచరించారు. ఇలాగా సద్భిః, సత్పురుషులు వారి వారి భార్యలతో కలిసే వనవాస దీక్షను అవలంబించారు అని అన్నాడు. మరి రామచంద్రమూర్తి ఎందుకు కాదన్నాడు అంటే, అంతకుముందు పూర్వీకులందరూ కూడా వనవాస దీక్ష చేసినటువంటి వారు ఒక వయస్సు వచ్చిన తరువాత వారికి సంతానం కలిగి ఆ సంతానానికి రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పిన తరువాత వనవాస దీక్ష కోసమని చెప్పి వానప్రస్థ ధర్మాన్ని ఆచరించడం కోసం తమ భార్యతోటి వనవాసానికి వెళ్ళారు. అయితే రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం చేయవలసిన సందర్భంలో రాజ్యాన్ని పాలించే ఆరంభంలోనే వనవాసం చేయవలసి వచ్చినది. కావుననే సీతాదేవి యొక్క అభిప్రాయాన్ని దృఢంగా తెలుసుకోవటం కోసం సీతాదేవిని వద్దు అన్నాడు, కానీ తీసుకువెళ్ళకూడదు అనే ఉద్దేశ్యం రామచంద్రమూర్తికి కూడా లేదనే విషయం దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తున్నదన్నమాట. అందుకనే సద్భిః ఆచరిత, భార్యలతో కలిసే పూర్వము ఎంతోమంది సత్పురుషులు వనవాస దీక్షను కొనసాగించారు. నలమహారాజు, అదేవిధంగా అనేక మంది మహారాజులు వనానికి వెళుతూ తమ భార్యలను కూడా తీసుకువెళ్ళారు. ఇంకో మాట చెబుతూ, సువర్చల సూర్యం యథా,
సువర్చల సూర్యుడిని ఏ విధంగా అయితే అనుసరించి ఉంటుందో అలాగే అహం అద్య తం అనువర్తే. సూర్యుడు సువర్చలతో కలిసే ఏ విధంగా అయితే ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ లోకాన్ని ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నాడో, తాను ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాడో, అదేవిధంగా నేను కూడా నీతో కలిసే నేను ఆచరించవలసినటువంటి ధర్మములను ఆచరిస్తాను, తండ్రి గారి యొక్క మాటను నెరవేర్చుతాను అని అన్నాడు. అంటే ఏమిటి? అటు తండ్రి మాటను, ఆ పితృవాక్య పరిపాలన అనే ధర్మాన్ని ఆచరిస్తాను, ఇటు నీతో కలిసి ఆచరించడం ద్వారా నేను పరిపూర్ణమైనటువంటి ధర్మాన్ని ఆచరించినటువంటి వాడినవుతాను. కావున పూర్వీకులలాగానే నేను కూడా నీతో కలిపే ధర్మాన్ని ఆచరిస్తాను, కావున నీవు నాతో పాటు రావచ్చు అని అంటూ నఖల్వహం నగచ్చేయం వనం జనక నందిని వచనం తన్నయతి మాం పితుస్సత్యోపబృంహితం. సీత, నేను తండ్రి గారి యొక్క మాటను ఎందుకు కాదనలేకపోయానో నీకు తెలుసా అని అంటూ జనకనందిని, జనక మహారాజుకి ఆనందాన్ని కలుగజేసేదానా. నందన అంటే నందయతీతి నందన అని అంటారు, ఆనందింపజేసేవాడు. ఈయన దశరథ నందనుడు రాముడు, అంటే దశరథునికి ఆనందాన్ని కలుగజేసేవాడు రాముడైతే, జనక నందిని సీతాదేవి, జనక మహారాజుకి ఆనందాన్ని కలుగజేసేది సీతాదేవి. ఇక్కడ జనక నందిని అని సంబోధించడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, తండ్రికి ఆనందాన్ని కలుగజేయటమే పుత్రుని యొక్క లక్షణము, పుత్రిక యొక్క లక్షణము కూడా అనే విషయాన్ని గుర్తు చేయటం. అంటే నేనేదో నా తండ్రి యొక్క ఆనందం కోసం పాటుపడుతున్నానని కాదు, నీవు కూడా నీ తండ్రి యొక్క ఆనందం కోసం పాటుపడేదానివే, నీవు కూడా నీ తండ్రి యొక్క ఆనందాన్ని కోరుకునేదానివే. నీవు ఎలా నీ తండ్రి ఆనందాన్ని కోరుకుంటావో అలాగే నేను కూడా అని చెప్పటం కోసమే జనకనందిని, జనక మహారాజుకి ఆనందాన్ని కలగజేసే సీత. సత్యోపబృంహితం, సత్యం చేత పెరిగినటువంటిది, సత్యముకు ప్రతిధ్వనిలాగా ఉన్నటువంటి, సత్యము చేత పరిపుష్టమైనదైన పితుహు వచనం, మా తండ్రి గారి యొక్క మాట మాం నయతి ఖలు, నన్ను తీసుకువెళుతున్నది, వనవాసానికి తీసుకువెళ్ళేది ఏమిటి? మా తండ్రి గారి మాట. మా తండ్రి గారి మాట అంటే తండ్రి మీద వ్యామోహంతోటో లేకపోతే తండ్రి మీద ఉన్న వాలిన ఆ ప్రేమతోటో నేను వెళ్ళటం లేదు. తండ్రి గారి యొక్క మాట సత్యోపబృంహితం, సత్యంతో పరిపుష్టమైనటువంటిది, సత్యాన్ని కలిగినటువంటి మాట. ఏమిటా సత్యం? తండ్రి కైకేయికి ఇచ్చినటువంటి వరములను నిలుపుకోవాలి అని, తండ్రి సత్యసంధుడిగా ఉండాలో అని, తాను ఇచ్చినటువంటి మాటను సత్యము చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన నాకు వనవాసాన్ని విధించాడు. కావున ఈ తండ్రి చెప్పిన మాట ఏదైతే ఉందో అది సత్యోపబృంహితం, నిజమునకు సంబంధించింది, సత్యవాక్ పరిపాలనకు సంబంధించింది. కావున అందుకనే ఆ మాట సత్యపూతమైనటువంటి ఆ మాట మాం నయతి, నన్ను వనవాసానికి తీసుకువెళుతూ ఉన్నది. అహం వనం నగచ్చేయం ఇతిన, మరి అటువంటి సత్యపూతమైనటువంటి తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞను విన్న తర్వాత నేను వనానికి వెళ్ళను నాన్నగారు అని చెప్పి నేను అనగలనా? అలా అనను అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? నగచ్చేయం ఇతిన, వెళ్ళను అనేది లేనే లేదు. అంటే ఏమిటి? ఖచ్చితంగా వెళతాను అని అర్థం. ఇక్కడ నైద్వయం ప్రకృత్యర్థం దృఢయతి అని అంటుంది శాస్త్రం. అంటే సాక్షాత్తుగా చెప్పకుండా రెండు నకారాలు ప్రయోగించి కనుక చెప్పినట్లయితే ఆ పని ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని అర్థంట. ఎలాగైతే ఎవరైనా మనల్ని ఎక్కడికైనా పిలిచారనుకోండి, నేను వస్తానండి అని అన్నామనుకోండి, వాళ్ళు మళ్ళీ అడుగుతారు, మీరు ఖచ్చితంగా వస్తారా అని అడుగుతారు. వస్తానండి అంటారు. మళ్ళీ అడుగుతారు, అయితే నేను రాకుండా ఉండను అని అంటాం. అంటే వస్తాను అని చెప్పినా రాకుండా ఉండను అని చెప్పినా రెండిటికీ కూడా సారభూతంగా చూస్తే ఒకే అర్థంగా అనిపిస్తుంది. కానీ వస్తాను అని అంటే వస్తానో రానో అనే వస్తానో రానో అనే సందేహం అవతలి వారిలో ఉంటుంది. కానీ రాకుండా ఉండను అంటే ఖచ్చితంగా వస్తాను, ఈ మాటకు తిరుగులేదు అనే అర్థం వస్తుందన్నమాట. అందుకనే ఆ విధంగా నైద్వయంతో
రెండు నకారాలతో కలిపి చెప్పినటువంటి మాట ఆ ప్రకృతి అర్థాన్ని దృఢం చేస్తుందన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఏమంటాడు, నగచ్చేయం ఇది నా, వెళ్ళను అనే మాటే లేదు అంటే ఖచ్చితంగా తండ్రి మాట కోసం వెళ్ళి తీరుతాను అని రాముడి యొక్క అభిప్రాయం అనేది ఇక్కడ తెలుస్తున్నది. అందుకనే రాముడు సీతాదేవితోటి అంటున్నాడు, జనక మహారాజుకి ఆనందాన్ని కలగజేసే సత్పుత్రికమైనటువంటి సీత, నేను కూడా మా తండ్రి గారి యొక్క మాట కోసం, ఆ మాట కూడా ఎటువంటిది, సత్యపూతమైనటువంటి మాట కోసం నేను వనవాసానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. మరి అటువంటి మాటను విన్న తరువాత నేను చెయ్యను, నేను వెళ్ళను అని చెప్పి అంటామా? ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనము, ఖచ్చితంగా నేను వనవాసానికి వెళ్ళి తీరవలసిందే అని అంటూ, మరి ఇదేం ధర్మం అయ్యా అనుకుంటావేమో, ఏష ధర్మస్తు శుశ్రోణి పితుర్మాతుశ్చ వశ్యత అతశ్చతం యతిక్రమ్య నాహం జీవితుముత్సహే. ఇదే నిజమైనటువంటి ధర్మము. నేను వాళ్ళ మాట వింటాం, వీళ్ళ మాట వింటాం అని అనడం కాదు, ముందు తల్లిదండ్రుల మాట వినటమే కనీస ధర్మము, అదే నిజమైనటువంటి ధర్మము అని అంటూ, శుశ్రోణి, చక్కటి అందమైనటువంటి జఘనము కలిగిన అందమైన ఓ సీత, పితుహు మాతుశ్చ వశ్యత, తండ్రికి అదేవిధంగా మాతుశ్చ, తల్లికి కూడా వశ్యత, విధేయుడై ఉండటం ఏదైతే ఉందో, తల్లిదండ్రులు చెప్పినట్టుగా వినడము, వాళ్లకు విధేయులుగా ఉండడం ఏదైతే ఉందో, ఏష అదే ధర్మ, ఇదే సంతానము యొక్క ధర్మము, సంతానము యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యము. ప్రథమ ధర్మము, అనేక ధర్మములు ఉన్నాయి మనకు, అనేక కర్తవ్యములు ఉన్నాయి, ఆ విషయంలో సందేహం లేదు. కానీ ప్రథమ కర్తవ్యము, ప్రథమ ధర్మం ఏమిటి అంటే, సంతానము యొక్క ప్రథమ ధర్మం తల్లిదండ్రుల యొక్క మాట వినడమే ధర్మ, అదే ధర్మము. పుత్రధర్మం అంటే ఇదే అని అన్నారు. అందుకనే అహం, నేను అంటే ఆ పుత్రధర్మాన్ని కలిగినటువంటి నేను, తండ్రి యొక్క మాట పరిపాలించడానికి ఉద్యుక్తుడైనటువంటి నేను, తం వ్యతిక్రమ్య, ఆ తండ్రి గారి యొక్క మాటను అతిక్రమించి, ఉల్లంఘించి, నా పుత్రధర్మాన్ని ఉల్లంఘించి జీవితం నోత్సహే, కనీసం జీవించలేను అని అన్నాడు. కనీస ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ కనీస ధర్మాన్ని కూడా ఆచరించలేనప్పుడు నా జీవితం ఎందుకు? విశేషమైనటువంటి ధర్మములను ఆచరించాలి అంటారు. కానీ ఆ విశేషమైన ధర్మాలు ఆచరించినా ఆచరించకపోయినా అడిగేవాడు ఎవడు ఉండడు. అదేవిధంగా వాటిని ఆచరించకపోయినా అంత ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. కానీ కనీస ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ కనీస ధర్మాన్ని మాత్రం తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి. అదే నిజమైనటువంటి ధర్మాచరణ అని అంటున్నాడు. అటువంటి కనీస ధర్మమైన నిజమైన ధర్మమైనటువంటి తండ్రి మాట వినడం ఏదైతే ఉందో ఆ ధర్మాన్ని విడిచిపెడితే నేను జీవించడమే వ్యర్థము. అటువంటి జీవితంతో ప్రాణై మలీమసైర్వా, ప్రాణైరుపక్రోశ మలీమసైర్వా అంటారు. అంటే ఏమిటి? కనీస ధర్మాన్ని కూడా ఆచరించలేనటువంటి వాడు రామచంద్రుడు అనే ఆ నిందలతోటి కూడిన ఈ ప్రాణములు, ఈ జీవితాన్ని నేను భరించలేను అని అన్నాడు. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ? సహజంగా ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ రోజుల్లో, అబ్బో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మాట వింటున్నారండి, చాలా గొప్పవాళ్ళు అంటారు. కానీ తల్లిదండ్రుల మాట వింటున్నారు అంటే అది వారి కనీస ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నట్లు అన్నమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు విరళమైపోవటం ద్వారా ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఆ విధమైన ప్రత్యేకత అనేది కనిపిస్తున్నది. కానీ అది ప్రత్యేకమైన ధర్మం కాదు, కనీస ధర్మము అని అన్నాడు. అందుకే కదా రామచంద్రమూర్తి అంటాడు, స్వపుత్ర కురుతే పితుర్ యదివచ కస్తత్ర భో విస్మయ. మా నాన్నగారు పట్టాభిషేకం లేదు అని అంటే నేను సామాన్యంగా తిరిగి వచ్చేస్తుంటే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు, గొల్లుమని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. ఇదేమిటి? మా నాన్న చెప్పినటువంటి మాట నేను వింటే అదేదో నేను ఘనకార్యం చేసినట్లుగా ఈ అయోధ్యలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది అలా అనుకుంటున్నారు. దాంట్లో పెద్ద గొప్ప పని ఏమున్నది అని రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు కదా ఇంతకుముందు.
మరి అదే మాట చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. తల్లిదండ్రుల యొక్క మాట వినటమే నిజమైనటువంటి కనీసమైనటువంటి ధర్మము. ఆ ధర్మాన్ని విడిచి తండ్రి మాటను కాదని నేను కనీసం జీవితాన్నైనా సరే భరించలేను, జీవించలేను అని అన్నాడు. తర్వాత చూడండి, జీవితం అంతా ఉపయోగపడేటటువంటి మాట, మనం గుర్తుపెట్టుకోవలసినటువంటి మాట. ప్రతి యువకుడు కూడా, ప్రతి పుత్రుడు పుత్రిక కూడా కంఠస్థం చేయవలసినటువంటి శ్లోకం తర్వాత శ్లోకంలో చెబుతున్నాడు. అస్వాధీనం కథంచైవం ప్రకారైరభిరాధ్యతే స్వాధీనం సమతిక్రమ్య మాతరం పితరం గురుం అంటున్నాడేమని. సీత, ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఏవేవో సాధించాలి, దైవానుగ్రహం పొందాలి అని చెప్పి, దైవం కోసమని చెప్పి పాకులాడుతూ ఉంటారు. దైవం కోసమని అనేక ప్రయత్నములు, యజ్ఞాగాదులు వీటినన్నింటినీ చేస్తూ ఉంటారు. సరే, వాటినన్నిటినీ మనం కాదనలేము. కానీ వాటినన్నింటినీ చేయటం ద్వారా ఎంతటి ఫలమైతే వస్తుందో ఆ ఫలము, వాటినన్నింటినీ కూడా సులువుగా ఆచరించినటువంటి ఫలాన్ని పొందే మార్గము మన చేతిలో, మన పక్కనే ఉండగా, ఏదో ఉయ్యాలలో పిల్లాడిని పెట్టుకుని వాడి కోసం ఊరంతా వెతికినట్లుగా ఇంట్లోనే మనకు అన్ని ఫలములు లభించే మార్గము, ధర్మము ఉండగా దానికోసం అనేక విధాలుగా పాకులాడుతూ అనేక మార్గాలను అన్వేషిస్తూ ఉంటారు. ఎలాగంటావా అని చెబుతూ, స్వాధీనం, ఆరాధకుని యొక్క, ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తుంటాడో ఆ ప్రయత్నం చేసేవాడి యొక్క వశంలోనే ఉన్నటువంటి మాతరం పితరం గురుం, తల్లిని తండ్రిని గురువుని కూడా సమతిక్రమ్య, ఉల్లంఘించి అతిక్రమించి వారిని విడిచిపెట్టి తిరస్కరించి, అస్వాధీనం, స్వాధీనములో లేనటువంటి దైవం, దైవాన్ని గురించి ప్రకారై అనేక విధాలుగా కథం అభిరాధ్యతే, ఎందుకు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత పాకులాడుతూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ దైవాన్ని ఆరాధించవద్దు అని చెప్పటం లేదు. దైవాన్ని ఆరాధిస్తాలి, ఆ విషయంలో సందేహం లేదు. కానీ దైవం అనేది, దైవానికి ఆ భక్తుడికి అనేది కొంత వ్యత్యాసము లేకపోతే కొంత దూరము ఉండవచ్చు. అందుకే కదా గజేంద్రుడు అనేక రకాలుగా కలడందురు దీనుల ఎడ కలడందురు పరమయోగి గణముల పాలన్ కలడందురు అన్ని ఎడలను కలడు కలండనడివాడు కలడో లేడు అని చెప్పి, ఉన్నాడు అంటాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు, అసలు ఉన్నాడా లేడా అని చెప్పి అనేక విధాలుగా శరణాగతి చేస్తే పరమాత్మ అనుగ్రహించి కలడు ఉన్నాడు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ చటుక్కున వచ్చేశాడు. అలా ప్రార్థిస్తే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం తప్పనిసరిగా కలుగుతుంది. కానీ తల్లిదండ్రులు, తల్లి తండ్రి గురువు తమ దగ్గరే ఉంటారు. పైగా అతడు ప్రార్థించినా ప్రార్థించకపోయినా అతడికి మేలు చెయ్యాలి అని, అంతే కదా. ఒక సంతానము తల్లిదండ్రుల్ని నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అని చెప్పి అడగక్కర్లేదు. తల్లి బిడ్డను సాకేటప్పుడు, పెంచేటప్పుడు ఆ బిడ్డ ఏమీ అడగవలసిన అవసరం లేదు. స్వతసిద్ధంగానే ఆమె చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యములన్నింటినీ కూడా చేస్తుంది. ఆ బిడ్డకు చేయవలసినటువంటి హితములన్నీ కూడా చేకూర్చుతుంది. అందుకని స్వాధీనంలో దగ్గరగా తమతో పాటు ఉండేటటువంటి దైవస్వరూపులే తల్లి తండ్రి గురువు అయినప్పుడు మొదట వారిలో ఉన్నటువంటి దైవాన్ని గ్రహించకుండా వారికంటే భిన్నమైనటువంటి దైవం కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు అమాయకులైనటువంటి జనులు. ఏమిటో వారి యొక్క అమాయకత్వం సీత. తల్లి తండ్రి గురువు, ఆ తరువాతే దైవము అనే విషయాన్ని కూడా రామచంద్రమూర్తి, దైవమైనటువంటి రామచంద్రమూర్తే మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకనే స్వాధీనం, అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మాతరం పితరం గురుం, తల్లిని తండ్రిని గురువుని కూడా సమతిక్రమ్య, అతిక్రమించి ఉల్లంఘించి తిరస్కరించి, అస్వాధీనం, కొద్దిపాటి దూరంలో ఉన్నటువంటి, స్వాధీనంలో లేనటువంటి స్వతంత్రుడైనటువంటి దైవం, దైవాన్ని ప్రకారై కథం అభిరాధ్యతే, అనేక రకాలుగా పాకులాడుతూ అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఎలాగ ఆరాధిస్తున్నారు అంటే ఏమిటి? ముందు తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించి ఆ తర్వాత దైవాన్ని ఆరాధించండి, అప్పుడు దైవానుగ్రహం కలుగుతుంది అని చెబుతున్నాడు. అంతేగాని
తాము గౌరవించవలసినటువంటి తల్లిదండ్రులని గురువులని గౌరవించకుండా వీరి ముగ్గురిని విడిచిపెట్టి వీరిని అతిక్రమించి తిరస్కరించి నేను దైవాన్ని ఆశ్రయిస్తాను అంటే దైవం కూడా అనుగ్రహించదు అని చెప్పడం ఇందులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశ్యం అన్నమాట. కావున తల్లి తండ్రి గురువు దైవము అని ఈ క్రమం మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మన పెద్దలు చెప్పారు అంటే అది రాముని యొక్క మాటలను అనుసరించి చెప్పినటువంటి మాట. రాముడు కూడా ఏమని చెప్పాడు? తల్లి తండ్రి గురువు దైవము వీళ్ళని కాదని చెప్పి దైవం కోసం బాకులాడుతూ ఉంటారు. ముందు వీళ్ళ సంగతి చూస్తే ఆ తర్వాత దైవం మనకు అనుకూలిస్తాడు. పైగా ఈ ముగ్గురు కూడా స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి వారు, స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి వారినే ఆరాధించలేనటువంటి సామాన్యులు, స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి వారిని అనుకూలం చేసుకోలేనటువంటి వారు దైవాన్ని ఎలా అనుకూలం చేసుకోగలరు? కావున సీత వీరిని విడిచిపెట్టేసి దైవాన్ని ఆరాధిస్తాను అంటే అది అమాయకత్వం అవుతుంది. వీరిని గౌరవిస్తూ వీరి యొక్క అనుగ్రహం పొందుతూనే దైవాన్ని కూడా ఆశ్రయించాలి అని రామచంద్రమూర్తి చక్కగా తెలియజేస్తున్నారన్నమాట. అందుకనే ఇక్కడ అస్వాధీనం కథం దైవం ప్రకారైరభిరాధ్యతే స్వాధీనం సమతిక్రమ్య మాతరం పితరం గురుం అని చెప్పి ఎలా ఆరాధిస్తున్నారు అని చెప్పి అన్నాడు. అందుకనే మనకు శృతి వేదం కూడా ఏం చెబుతోంది? మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్యదేవో భవ అని అంటూ తల్లినే దైవంగా భావించు, తండ్రినే దైవంగా భావించు, గురువునే దైవంగా భావించు. వీరి ముగ్గురు యొక్క అనుగ్రహం కలిగింది అంటే ఆ దైవానుగ్రహం సులభంగా ప్రాప్తిస్తుంది అని అన్నాడు. ఈ గురువుని వీరిని ఆరాధించడం ద్వారా దైవానుగ్రహం పొందినటువంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు కాదు, మన పురాణాల్లో అనేక మంది ఉన్నారు. వారందరూ కూడా వీరికి ఎవరైతే తల్లిదండ్రులని ఆరాధిస్తున్నారో వారికి సంతానంగా కలగాలి అని భావించారు. ఎవరైతే గురువుని ఆరాధిస్తున్నాడో అటువంటి ఆరాధించినటువంటి శిష్యుడికి తాము శిష్యులు అవ్వాలి అని చెప్పి భగవంతుడే ఆ విధంగా అవతరించినటువంటి ఘట్టములు అనేక పురాణాల్లో అనేక ఇతివృత్తములు మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నాయి. అందుకనే కదా వేదం కూడా చెప్పింది తల్లి తండ్రి గురువు దైవము అని చెప్పి. అదేవిధంగా మన అలాగే దైవం కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండటం కోసమే పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారములోని 5 రకాలుగా ఉంటాడు. అయితే పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి తత్వములు అవి స్వతంత్రమైనటువంటివి. అవి మనకు పూర్తిగా అందుబాటులోకి తెచ్చుకోవటం అసాధ్యముగా అనిపిస్తుంది. అసాధ్యమే, దాదాపు అసాధ్యమే. అది మహాయోగులకే సాధ్యమవుతుంది. మరి సామాన్యులకు తాను అందుబాటులో ఉండటం కోసమే పరమాత్మ అర్చామూర్తిగా తాను కల్పించుకొని ఆ విధానములన్నిటి అర్చా విధానములన్నీ కూడా ఆగమముల ద్వారా మనకు తెలియజేసి మనకు అందుబాటులో ఉంటున్నాడు పరమాత్మ అర్చామూర్తిగా. మరి అటువంటి అర్చామూర్తి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అన్నా తల్లి తండ్రి గురువులను గౌరవిస్తేనే, వారి యొక్క ఆనుకూల్యాన్ని సంపాదించగలిగితేనే ఆ తరువాత ఆ భగవద్ అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది అనేది దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తుందన్నమాట. ఇంకో మాట అంటున్నాడు, యత్రయం తత్రయో లోకా పవిత్రం తత్సమం భువి నాణ్యదస్తి శుభాపాంగే తేనేదమభిరాధ్యతే తేనేదమభిరాధ్యతే. సీత ఎందుకో తెలుసా? యత్ త్రయం, ఏ తల్లి తండ్రి గురువు అనే ముగ్గురు ఉన్నారు, తత్ ఆ ముగ్గురు కూడా అదే త్రయలోకాః ముల్లోకములు అని అంటున్నారు. ఏమిటంటే భూలోకము, స్వర్గము, బ్రహ్మలోకము ఇవన్నీ కూడా తల్లి తండ్రి గురువుల యందే ఉన్నాయి అని అన్నారు. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ? భూలోకం అంటే తనని భరించేటటువంటిది తల్లి, తమకు అనేకమైనటువంటి తాను కష్టపడైనా తన సంతానానికి సుఖములను కలిగించేటటువంటి వాడు తండ్రి, అందుకనే స్వర్గంతో అన్నాడు. మరి బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని బోధించేవాడు బ్రహ్మ, కావున గురువు జ్ఞానాన్ని బోధించేవాడు బ్రహ్మ అన్నాడు. అందుకనే 3 లోకములు కూడా, ఈ భూలోకము, స్వర్గలోకము, బ్రహ్మలోకము, ఈ 3 కూడా తల్లి తండ్రి గురువుల యందే ఉన్నాయి అని అన్నారు.
పైగా ఈ లోకములను పొందడం కోసము అని చెప్పి, లేకపోతే ఈ లోకంలో సార్థకత పొందడం కోసము అని చెప్పి తపస్సు, దానము, యాగము, అనేక ధర్మములు వీటినన్నిటినీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఉత్తమమైనటువంటి ధర్మం ఏమిటి అంటే తల్లి తండ్రి గురువులను ఆరాధించడమే ఉత్తమమైనటువంటి ధర్మము. తద్వారా ఈ ఊర్ధ్వలోకములు కానీ, ఈ లోకంలో సార్థకత పొందడం కానీ, ఊర్ధ్వలోకములను అంటే ఉత్తమమైనటువంటి లోకములను పొందడం కానీ, వీటన్నిటికీ ఆధారం తల్లిదండ్రి గురువులను గౌరవించడమే అని అంటూ భువి తత్సమం పవిత్రం అన్యత్ నాస్తి. ఈ భూలోకంలో తల్లి తండ్రి గురువులను మించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి వారు వేరే ఎవరూ కూడా లేనే లేరు అని చెప్పి అన్నారు. అందుకనే ఇక్కడ వీరితో సమానమైనటువంటి వేరే ఒకటి లేదు అన్నాడు తప్ప వేరే ఇంకొకటి లేదు అని కానీ, వీరితో సమానమైనటువంటి భగవంతుడు లేడని కానీ, వీరితో సమానమైన గొప్పవాళ్ళు లేరని కానీ ఈ విధంగా చెప్పకుండా వీరితో సమానమైనటువంటిది ఏదీ లేదు. అన్యత్ నాస్తి, మరొకటి ఏదీ లేదు. అంటే ఏంటి? గగనం గగనాకారం సాగర సాగరోపమ. ఆకాశం ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే ఆకాశంలా ఉంటుంది. సముద్రం ఎంత లోతుగా ఉంటుందయ్యా అంటే సముద్రంలాగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి తప్ప సముద్రము నదిలాగా లోతుగా ఉంటుందనో, ఆకాశం మా ఇల్లులాగా వెడల్పుగా ఉంటుందనో ఇలా ఎవరని చెప్పలేం. అందుకనే ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి కూడా ఏమంటున్నాడు? వీరితో సమానమైనటువంటిది వేరే ఏది కూడా లేనే లేదు. ఈ ముగ్గురి ఎందే సమస్తము కూడా ఉన్నది. కావున వారిని ఆరాధిస్తే సమస్త లోకములను కూడా స్వాధీనపరుచుకున్నట్లే, సమస్త ధర్మములను కూడా ఆచరించినట్లే అని చెప్పి రామచంద్రమూర్తి తాను తండ్రి మాట వినడంలో ఉన్నటువంటి ఔచిత్యాన్ని తాను చక్కగా సంయుక్తికంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకనే ఈ విషయములన్నీ కూడా నీకు కూడా తెలుసు అని చెప్పడం కోసమే జనకనందిని అని చెప్పి ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో రామచంద్రమూర్తి సీతాదేవిని ఉద్దేశించి సంబోధించి చెప్పాడు. మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి మరిన్ని విశేషాలని రేపటి ప్రవచనంలో తెలుసుకుందాము. ఇక ఇప్పుడు ఆచార్యుల వారి ద్వారా శ్లోకాలను పారాయణ చేసుకుందాము. యత్సృష్టాసి మయా సార్థం వనవాసాయ మైథిలీ న విహాతుం మయా శక్యా కీర్తిః ఆత్మవతా యథా ధర్మస్తు గజనాసోరు సద్భిః ఆచరితః పురా తం చాహం అనువర్తేద్య యథా సూర్యం సువర్చలా నఖల్వహం నగచ్ఛేయం వనం జనకనందిని వచనం తన్నయతి మాం పితుః సత్యోపబృంహితం ఏష ధర్మస్తు శుశ్రోణి పితృర్మాతుశ్చ పశ్యత అతశ్చ తం యతిక్రమ్య నాహం జీవితుముత్సహే అస్వాధీనం కథం దైవం ప్రకారైః అభిరాధ్యతే స్వాధీనం సమతిక్రమ్య మాతరం పితరం గురుం యత్రయం తత్రయో లోకాః పవిత్రం తత్సమం భువి నాన్యదస్తి శుభాపాంగే తేనేదం
అభిరాధ్యతే అభిరాధ్యతే ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే ఆదికావ్యే అయోధ్యాకాండే త్రింశే సర్గే షట్ శ్లోకాః ఫలశ్రుతి నుండి మంగళాంతం వరకు అందరము కలిసి పఠిద్దాం. ఫలశ్రుతి ఆయుష్యమారోగ్యకరం యశస్యం సౌభ్రాతృకం బుద్ధికరం సుఖం చ శ్రోతవ్యమేతన్నియమేన సద్భిః ఆఖ్యానమోజస్కరమృద్ధికామైః శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. అథ ధన్వంతరి ధ్యానం అచ్యుతానంత గోవింద విష్ణో నారాయణామృత రోగాన్ మే నాశయా శేషాన్ ఆశు ధన్వంతరే హరే. ఆరోగ్యం దీర్ఘమాయుష్యం బలం తేజోధియం శ్రియం స్వభక్తేభ్యో ను గృహ్ణంతం వందే ధన్వంతరిం హరిం. ధన్వంతరేరిమం శ్లోకం భక్త్యా నిత్యం పఠంతి యే అనారోగ్యం న తేషాం స్యాత్ సుఖం జీవంతి తే చిరం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ధన్వంతరయే అమృతకలశహస్తాయ వజ్రజలౌకహస్తాయ సర్వామయ వినాశనాయ త్రైలోక్యనాథాయ మహావిష్ణవే స్వాహా. ఓం వాసుదేవాయ విద్మహే సుధాహస్తాయ ధీమహి తన్నో ధన్వంతరి ప్రచోదయాతు. అధనవగ్రహ ప్రార్థనా ఆరోగ్యం పద్మబంధుర్వితరతు నితరాం సంపదం శీతరశ్మిః భూలాభం భూమిపుత్రః సకలగుణయుతాం వాగ్విభూతిం చ సౌమ్యః సౌభాగ్యం దేవమంత్రీ రిపుభయశమనం భార్గవః శౌర్యమార్కిః దీర్ఘాయుః సైంహికేయః విపులతరయశకేతుః ఆచంద్రతారం. అరిష్టాని ప్రణశ్యంతు దురితాని భయాని చ శాంతిరస్తు శుభం మేస్తు గ్రహాః కుర్వంతు మంగళం. అధ క్షమా ప్రార్థనా యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యత్ భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే. అథ భగవత్ సమర్పణం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. అథ మంగళం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి.
అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైదాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 961803